السلام علیکم. لیاری کے تمام لوگوں کو بہت مبارک ہو کہ انہوں نے یہ پنڈال جو ہے یہ ہمارا نہیں خیال تھا کتنے لوگ آئیں گے. بہت کافی سارے لوگ آ گئے ہیں. ہمارا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا انشاءاللہ. آپ لوگ آگے پہنچائیں گے اس کو. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو دستور ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان سب کی ضروریات ریاست نے پوری کرنی ہے. ان میں کھانا بھی ہے, کپڑا بھی ہے, گھر بھی ہے, تعلیم بھی ہے, صحت بھی ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے جو کبھی آج تک نہیں ہوئی, لیکن پاکستان کے دستور میں لکھی ہوئی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو صرف اس کے لیے تھوڑا کام کرنا پڑے گا. اور کام 8 گھنٹے سے زیادہ کیا ہوتا ہے؟ اور کام سب سے زیادہ کرتا کون ہے؟ مزدور کرتا ہے, کسان کرتا ہے, محنت کش کرتا ہے. لیکن انہی لوگوں کو جو سب سے کم اجرت ملتی ہے, کم از کم اجرت, وہ صرف 15,000 روپیہ ملتی ہے, جو کہ سندھ جو ہے بلاول زرداری صاحب کا ہے, اس میں بھی, اور پیپلز پارٹی کا ہے, اس میں بھی 15,000 ملتی ہے. تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کا پختونخوا ہے, اس میں بھی 15,000 ملتی ہے. اور نواز شریف صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا پنجاب ہے مسلم نون کا, اس میں بھی 15,000 ملتی ہے. مجھے صرف یہ بتائیں 15,000 میں کوئی انسان اپنی زندگی جی سکتا ہے؟ 15,000 میں عمران خان صاحب ایک مہینہ گزار سکتے ہیں؟ 15,000 میں نواز شریف صاحب ایک مہینہ گزار سکتے ہیں؟ 15,000 میں بلاول زرداری صاحب ایک مہینہ گزار سکتے ہیں؟ تو ہمیں کیا سمجھتے ہیں یہ ہمیں انسان سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو وہ بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ خود کہتے ہیں کہ 15,000 ہم دیں گے سب سے کم اجرت. تو اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ان کے خیال میں 15,000 روپے میں بڑی اچھی زندگی گزاری جا سکتی ہے. تو اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ گزاریے, آپ بھی ذرا دکھائیے کیسے گزاریں گے. کیا اس میں تعلیم, صحت, گھر, کپڑا, کھانا, اس کے بعد بجلی کا بل, اس کے بعد کوئی ادھر سے ادھر جانے کی ٹرانسپورٹ, کیا کوئی انسان یہ کر سکتا ہے 15,000 میں؟ برابری پارٹی پاکستان اس لیے بنائی گئی ہے کہ پاکستان سے 1% لوگوں کا قبضہ چھڑایا جائے. یہ کوئی عام پارٹی نہیں ہے, یہ پارٹی جاگیرداروں کی نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں بھی جاگیردار ہیں, ان کے لیڈر بھی جاگیردار ہیں, مسلم نون میں بھی جاگیردار ہیں, تحریک انصاف میں بھی جاگیردار ہیں. برابری پارٹی پاکستان میں کوئی جاگیردار نہیں ہے. اسی طرح سرمایہ دار بھی برابری پارٹی پاکستان میں نہیں ہے. یہ تینوں پارٹیوں میں ہے. اسی طرح زمین پہ قبضہ کرنے والے, چاہے بدماشی کے ساتھ یا چاہے حکومت کو ساتھ ملا کے, جو لینڈ مافیا ہے, برابری پارٹی تک پاکستان کے اندر نہیں آ سکتا. یہ ان تینوں پارٹیوں میں موجود ہے. شوگر مافیا, چینی کا مافیا, پانی کا مافیا, لکڑی کا مافیا, کوئی مافیا آپ اٹھا لیجئے, یہ ان پارٹیوں میں موجود ہے, تینوں میں. ان کے سارے لوگ جو الیکشن لڑتے ہیں وہ کسی نہ کسی مافیا کا حصہ ہے. برابری پارٹی پاکستان یہ بہت عرصے سے دیکھ رہی ہے, اور ہم نے آخرکار یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ پاکستان میں 99% لوگ جو کہ مڈل کلاس, محنت کشوں اور نوجوانوں پہ مشتمل ہیں, ان کو سیاست میں لے کے آیا جائے, ان کی تنظیم سازی کی جائے, انہی سے الیکشن لڑوایا جائے, انہی کو پارلیمنٹ میں بھیجا جائے, اور انہی سے ان کے اپنے لیے قانون بنوائے جائے. یہ برابری پارٹی پاکستان اس ملک میں کرنا چاہتی ہے, اور یہ ہم کر دیں گے. اس کی بڑی سمپل سی وجہ ہے, آسان سی وجہ ہے
کیونکہ ہم 99% لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور 99% لوگ خود اپنی نمائندگی کر رہے ہیں. ہم ابھی بلدیاتی انتخابات میں جائیں گے تو لیاری میں ہم ایک محلے میں اپنا دفتر بنانا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو تنظیم سازی کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پورے لیاری میں لوگ اپنے ریپرزینٹیٹیوز چنیں, اپنے دفتر بنائیں, ان لوگوں کو خود چنیں بلدیاتی انتخاب میں, ان کو خود لے کے جائیں کاؤنسلز میں اور ان سے ہی حکومت کروائیں. لوگوں کی حکومت لوگوں کے اوپر, اپنے لوگوں کے ساتھ. یہ ہے برابری پارٹی پاکستان کا پروگرام. اس میں نہ کوئی جاگیردار ہوگا, نہ سرمایہ دار ہوگا, نہ کوئی لینڈ مافیا ہوگا, نہ شوگر مافیا ہوگا, نہ کوئی اور مافیا ہوگا. یہ پارٹی قبضہ چھڑانے کے لیے آئی ہے. 1% کا قبضہ اور 99% کی حکومت بنانے آئی ہے. 99% لوگ جو اس ملک میں کام کرتے ہیں اور ان کو کچھ نہیں ملتا. ہم نے اسی لیے سب سے پہلے یہ کہا کہ کم از کم آمدنی جو ہے, کم از کم آمدنی پاکستان میں وہ 50,000 روپیہ ہونی چاہیے. ہر بالغ مرد اور بالغ عورت, ہر ایک ہی جو بھی کام کرنے کو تیار ہے اس کو ہم 50,000 روپیہ دیں گے. اگر وہ کام سے نہیں لے سکتا تو پھر اس کو ریاست دے گی, لیکن 50,000 روپیہ ہر صورت میں اس کو ملے گا. یہ برابری پارٹی پاکستان کا پہلا نعرہ ہے. یہ ایسی بات ہے جو کبھی کوئی ہمت نہیں کر سکتا کرنے کی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 50,000 سے کم پیسے کسی کو دے کے اس کو کہنا کہ زندہ رہو, تو یہ تو یہی بات ہے کہ وہ سانس لے رہا ہے, وہ سانس لے رہا ہے صرف, اور اس کے لیے تھوڑا بہت کھانا کھا لیتا ہے. وہ جی نہیں رہا جس طرح انسانوں کو جینا چاہیے, خوشی کے ساتھ, مسرت کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ, سکون کے ساتھ. وہ نہیں جی رہا. تو 50,000 روپیہ کم از کم آمدنی ہونی چاہیے. یہ ہم پہلی بات کرتے ہیں. اب یہ کیوں کوئی اور نہیں کرتا؟ یہ کیوں کوئی اور نہیں کرتا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ آپ کے سامنے سوال آتا ہوگا, آپ سوچتے ہوں گے تحریک انصاف کیوں نہیں کرتی, عمران خان صاحب کیوں نہیں کہتے 50,000 روپیہ ہونی چاہیے آمدنی, بلاول زرداری صاحب یا ان سے پہلے بے نظیر صاحبہ یہ کیوں نہیں کہتے تھے کہ 50,000 کم از کم ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں مسلم لیگ نون کے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کہتے کہ 50,000 ہونی چاہیے؟ آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ وہی وجہ ہے جس کی وجہ سے برابری پارٹی پاکستان بنائی گئی ہے. وہ یہ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ کرنے کے لیے جن لوگوں کا قبضہ ہے وہ چھڑانا پڑے گا زمینوں پر سے, اداروں پہ سے. اس ملک کے تمام جتنے بھی بڑے بڑے مراکز ہیں جہاں پر محنت کش کام کرتے ہیں ان سے ان کا قبضہ چھڑانا پڑے گا. تو جب کوئی خود ہی قبضہ کرنے والے ہوں تو وہ اپنا قبضہ کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ جب تحریک انصاف میں, مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں خود سارے لوگ وہی ہیں جو مافیاز ہیں, جو سرمایہ دار ہیں, جو جاگیردار ہیں, تو وہ کیسے قبضہ چھڑائیں گے؟ وہ قبضہ نہیں چھڑائیں گے کبھی بھی. قبضہ چھڑائے گی وہی پارٹی جو کہ کہے گی کہ ہم سیاست بھی صرف ان لوگوں سے کروائیں گے جو مڈل کلاس, محنت کش اور نوجوانوں میں سے ہوں گے. تو اس لیے ہمیں جب ہم آئیں گے تو ہم ان کے پاس یہ بڑی بڑی جاگیریں نہیں رہنے دیں گے. ہم صاف کہہ رہے ہیں, اس کے لیے ہمت چاہیے کہنے کے لیے, کیونکہ ان لوگوں کا قبضہ ہے ہر چیز پہ. ان کے پاس بڑی طاقت ہے, بڑا پیسہ ہے. ہم کہتے ہیں ان کے پاس جاگیریں نہیں رہنے دیں گے. ہم ان کے دشمن نہیں ہیں, ہم ان کے خلاف بھی نہیں ہیں, لیکن ہم ان کو پارلیمنٹ میں نہیں جانے دیں گے, اسمبلی میں نہیں جانے دیں گے. نہ یہ اسمبلی میں جائیں گے اور نہ ہی یہ جانوروں کی طرح قانون بنائیں گے کہ 15,000 لے لو اور زندگی جیو. یہ نہیں کر سکیں گے. لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کو سیاست کرنی پڑے گی. اس کے لیے آپ کو محلے کی سطح تک
अपनी तंजीम साजी करनी पड़ेगी। बराबरी पार्टी पाकिस्तान ये करेगी, और जिस दिन ये हो गया हम लियारी से स्टार्ट करेंगे। लियारी वो इलाका है जहां से जब कुछ होता है तो वो सिर्फ कराची में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैलता है सर। हम लियारी से शुरू करेंगे ये चीज, लियारी में हम तंजीम साजी शुरू करेंगे। इसके चप्पे चप्पे में हम दफ्तर बनाएंगे, आम लोगों के दफ्तर होंगे, आपके अपने भाइयों के होंगे, आपकी अपनी बहनों के होंगे, आपके अपने बाप बाप के होंगे, या आपके दफ्तर होंगे, या आप खुद दफ्तर चलाएंगे। हम लियारी के अंदर दिखाएंगे कि बल्दियाती इंतखाबात में कोई कैसे जीतेगा, जब हर जगह हमारे लोग ही खड़े होंगे, अपने लोगों के अंदर से खड़े होंगे। लोग खुद, कम्युनिटी आपकी खुद खड़ा करेगी इंसान को। तो वोट को 99% नहीं डालना है ना। जब वोट उन्होंने नहीं डालना है तो अपने लोगों को ही खड़ा करना है, तो अपने लोगों को ही वोट डालेंगे ना, किसी और को नहीं डालेंगे। फिर ये वो चीज है जो बराबरी पार्टी पाकिस्तान करना चाहती है। आप वोट देने के लिए नहीं बैठे हुए, आपने अपनी जिंदगियां खराब कर दी हैं, आपने अपनी जिंदगियां तबाह कर दी हैं, बर्बाद कर दी हैं वोट दे दे के। इनको वोट मत दे, अपने आप को वोट दे, अपनी कम्युनिटी को वोट दे, आम लोगों को वोट दे, आम आवाम को वोट दे, आपके अपने नुमाइंदों को वोट दे, आपके अपने तर्जुमानों को वोट दे, आपके अपने वर्कर्स को वोट दे। ये वाहिद तरीका है इस मुल्क से कब्जा छुड़ाने का। इन लोगों का जो सरमायादार हैं, जो जागीरदार हैं, और जो लैंड माफिया और जो शुगर माफिया और तमाम माफियाज हैं, इन लोगों से पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है, खुद सियासी तौर पर मुनज़्ज़म हो जाए। बराबरी पार्टी पाकिस्तान एक तहरीक है, ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है। पार्टी तो उसी वक्त बन गई जब हमने इसका नजरिया दे दिया, लेकिन ये तहरीक है, ये लोगों के अंदर जाएगी, उनके दिलों में घुस जाएगी। तंजीम साजी का अमल हम स्टार्ट करेंगे। इस इलेक्शन में मैं 3 जगह से खड़ा हो रहा हूं। ये बहुत जरूरी बात है आपको बतानी है। जब मैंने सोचा कि इलेक्शन में खड़े होना है तो सोचा किसके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि जहां पर भी खड़े होंगे पैसा लगेगा, और पैसा इसलिए लगाया जाता है ताकि और पैसा वापस आए। कभी कोई 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया लगाएगा अपने ऊपर, अगर वो वापस नहीं लेके आ सकता तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा लगाया इसीलिए जाता है सियासत में ताकि ये कारोबारी एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट होती है, फिर इसका प्रॉफिट वापस आता है। सियासत एक कारोबार है। अब इस कारोबार में घुसना था मुझे, तो मुझे देखना था मैं किसके सामने लड़ूं। मुझे थोड़े बहुत पैसे भी लगाने थे, क्योंकि पैसे लगाऊंगा तो बैनर बनेंगे, झंडे बनेंगे, फ्लेक्सेस बनेंगे, आप लोगों तक जाएंगे, टीवी पे जाना होता है, सोशल मीडिया पे जाना है, थोड़े बहुत पैसे तो लगते हैं। अब उतने पैसे तो हम नहीं लगा सकते जितने समायत और जगीदा लगाते हैं। हम तो पार्टी को और तरीके से बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ पैसे तो लगते हैं। तो सोचा कि किस पे पैसे लगाएं, कहां पे लगाएं, क्योंकि अगले तो जो लोग हैं वो तो 4-4, 6-6 करोड़ रुपया लगा रहे हैं। तो हारने और जीतने के जो इम्कानात हैं वो 50-50 हो गए हर जगह। इतना पैसा भी लगाएं और फिर जीत भी ना पाए, फर्ज करें तो फायदा क्या होगा? लोग कहेंगे लो जी हार गया, ये आम एक आदमी से हार गया जिसको कोई जानता भी नहीं था। तो फिर हमने ये फैसला किया कि आखिरकार हमें लड़ना उनसे चाहिए जो अपनी अपनी पार्टी के सरबराहान हैं। मैं लड़ रहा हूं NA 131 लाहौर में इमरान खान साहब के सामने, मैं लड़ रहा हूं NA 132 में शहबाज शरीफ साहब के सामने, और मैं लड़ रहा हूं NA 246 में बिलावल जरदारी साहब के सामने। इसलिए 2 वजह हैं। पहली वजह, क्योंकि अगर हम इनके सामने लड़ेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि जवाद अहमद या बराबरी पार्टी पैसे कमाने के लिए नहीं आए, ये अपने पैसे भी लगा रहे हैं, लेकिन उनसे लड़ रहे हैं जिनसे जीतने के इम्कानात सबसे कम है। लेकिन ये फिर भी अपनी मेहनत, अपना जज्बा, अपने पैसे सब लगा रहे हैं, कुर्बान कर रहे हैं लोगों के लिए, इस पार्टी को बिल्ड करने के लिए, एक आइडिया देने के लिए लोगों को। तो इस वजह से लड़े, इस वजह से 3 जगह से लड़ रहा हूं। दूसरी वजह यह है कि अगर मैं लड़ सकता हूं
इतने बड़े बड़े ये जो नाम बने हुए हैं, जो असल में कोई बड़े लोग नहीं है, इन्होंने आज तक गरीब के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने आज तक मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं किया, इन्होंने आज तक मेहनत कशों के लिए कुछ नहीं किया, आज तक मजदूर और किसान के लिए कुछ नहीं किया, आज तक इस मुल्क के नौजवान के लिए कुछ नहीं किया। तो ये कोई बड़े लोग नहीं है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम हैं। तो अगर मैं लड़ सकता हूं इतने बड़े बड़े नामों के सामने, तो फिर मेरा नौजवान बराबरी पार्टी पाकिस्तान का कारकुन जो अपने इलाकों में काम करना शुरू करेगा, वो भी बड़े बड़े लोगों के सामने लड़ेगा अगले मरले में। ये सब लड़ेंगे, हिम्मत करेंगे। ये हिम्मत करवाने के लिए लड़ रहा हूं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, लियारी में जो मैं आया हूं आज, ये ऐसे नहीं आया, एक मकसद लेके आया हूं। आप लोग बराबरी पार्टी पाकिस्तान को यहां मुनज़्ज़म करें। बराबरी पार्टी पाकिस्तान इस दफा इलेक्शन जीते या ना जीते, मैंने पहले ही बता दिया कि हम तो अपनी पहचान कराने के लिए आए हैं। असल में अगर जीत गए तो बहुत अच्छा है, ना जीते तो कोई बात नहीं, ये हार जीत के लिए नहीं लड़ रहे। हम पूरी कोशिश करेंगे जीतने की, लेकिन ये पैसे की सियासत है, ये तंजीम साजी से टूटेगी। ये पैसे से नहीं, तंजीम साजी से तोड़ेंगे हम, तंजीम साजी। तो हम मुनज़्ज़म करेंगे बराबरी पार्टी पाकिस्तान को। इलेक्शन के बाद जो भी रिजल्ट आए, हम बराबरी पार्टी पाकिस्तान दोबारा लियारी में आएगी और जगह जगह दफ्तर कायम करेगी, लोगों को मुनज़्ज़म करेगी सियासी तौर पे, और लोगों की पावर लोगों को वापस देगी, इन लोगों को नहीं देगी। हमारे साथ इस सफर में रहिएगा, मेरी आवाज पूरे पाकिस्तान में पहुंचाइएगा। लियारी मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पे हर किस्म की कौम रहती है, सब लोग यहाँ मैंने देखे हैं। यहाँ बलोच हैं, यहाँ पठान हैं, यहाँ सिंधी हैं, यहाँ पंजाबी हैं, यहाँ मुहाजिर हैं, हर मेमन है, यहाँ सब लोग रहते हैं। तो लियारी जो है, अगर यहाँ से आवाज उठेगी तो ये कराची में फैलेगी, और कराची में जब फैलेगी तो पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। तो समझ लीजिए, ये आम लोगों का इंकलाब, आम लोगों का सियासी इंकलाब, अवाम का सियासी इंकलाब, अवाम का पार्लियामेंट में जाके अपने लिए कानून बनाना, इसका इंकलाब, ये आज हमने लियारी से शुरू किया है, और लियारी से ही शुरू करके पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे। ये आज शुरू हो गया है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से तशरीफ लाए अपने घरों से। आप लोग इतनी देर से मेरे साथ बैठे हैं, लेकिन अभी तो सफर शुरू हुआ है। हमने आइंदा भी बहुत इकट्ठे रहना है। आप लोगों का बहुत प्यार, बहुत खलूस मैं हमेशा याद रखूंगा, और इसीलिए हम बार बार आएंगे आपके पास। और यहाँ से पाकिस्तान में होने वाले मिडिल क्लास मेहनतकश नौजवानों का जो एक इनकलाब है सियासी, वो हमने शुरू कर दिया है। इसको हम इख्तिताम पे पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।